Hymn number 42. More love to thee. More love to thee, O Christ. More love to thee. Hear thou the prayer I make on bended knee. This is my earnest plea. More love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Once earthly joy I crown, sought peace and rest. Now thee alone I seek, give what is best. This all my prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Then shall my latest breath whisper thy praises. This be the parting cry my heart shall raise. Still its prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Once earthly joy I craved, sought peace and rest. Now thee alone I seek, yea, what is best. This all my prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee. Then shall my latest breath whisper thy praise. This be the parting cry my heart shall raise. Still its prayer shall be, more love, O Christ, to thee, more love to thee, more love to thee, more love to thee, more love to thee. Isaiah 55, 6-7 says, Seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thought. Let him return to the Lord that may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Whoever conceals the sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Almighty God, to whom all hearts are open, all desire known, from whom no secrets are hidden, cleanse the thoughts of heart by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Jesus Christ our Lord. Most merciful God, we confess that we have sinned in thought, word, and deed through our one fallen common with others. We are truly sorry and turn humbly from our sins. God the Father, have mercy upon us. Lord Jesus Christ, have mercy upon us. Lord Holy Spirit, have mercy upon us. Almighty God, have mercy upon us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal through Jesus Christ our Lord. I believe in God the Father Almighty, the creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, on the third day rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins,
the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The Lord's Prayer. Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our debt as we forgive debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Father, Son, Holy Spirit, I humbly come to your presence, Father, by the blood of your Son, Lord Jesus Christ. Forgive, cleanse, wash all my needs. Consecrate me now to thy service, O Lord, by the power of grace divine. I come to the Father through Jesus, the Son. Give him the glory greating he has done for me. Praise the Lord Jesus Christ. Victory in the blood of Jesus Christ. Jesus, Father, have mercy on me. Jesus, Father, give Christ to me. My Lord Jesus Christ, give your anointing. My Lord Jesus Christ, give your holiness. My Lord Jesus Christ, give your humbleness. My Lord Jesus Christ, give your strength. My Lord Jesus Christ, give your power. My Lord Jesus Christ, give your glory. My Lord Jesus Christ, give your wisdom. My Lord Jesus Christ, give your beauty. King of kings, the Lord of lords, Jesus Christ. Jesus, Father, make me worthy to sign. The blood of Jesus Christ, his Son, cleanse me from all sins. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, the Holy One of Israel. Arise and shine, O Lord, ark of thy strength. Holy, 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 Lord God Almighty. Holy, 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 Lord Jesus Christ. Holy, 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 Lord Holy Spirit. Holy, 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 Lord of us. Lord Jesus, bless me with the earthly blessing. Lord Jesus, bless me with spiritual blessing. Lord Jesus, bless me with the heavenly blessing. Jesus, Father, give you grace to do your will. Jesus, Father, give you grace to see your face. Jesus, Father, make me worthy to Zion. Calvary, Today's Bible reading Genesis chapter 42. ஆதியாகமம் 42 அதிகாரத்தை வாசிப்போமாக. Now when Jacob saw that was corn in Egypt, Jacob said unto his son, Why do you look one upon another? And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt. Get you down thither, and buy for us from thence, that we may live and not die. And Joseph's 10 brethren went down to buy corn in Egypt. But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren, for he said, Lest peradventure mischief befall him. The sons of Israel came to buy corn among those that came, for the famine was in the land of Canaan. And Joseph was a governor over the land, and it was that sold to all the people of the land. And Joseph's brethren came and bowed down themselves before him with their faces to the earth. And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spoke roughly unto them, and he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food. And Joseph knew his brethren, but they know not him. And Joseph remembered the dream which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies to see the nakedness of the land you are come. And they said unto him, Now my Lord, to buy food, or thy servants come. We are all one man's son, and we are true men, thy servants are no spies. And he said unto them, Now but to see the nakedness of the land ye are come. And they said, Thy servants are 12 brethren, the sons of one man in the land of Canaan, and behold, youngest is the day, the father, and one is not. And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies. Hereby you shall be proved by the life of Pharaoh, you shall not go forth, hence except your youngest brother come hither. Send one of you, lest him fetch your brother, and you shall be kept in prison, and the words may be proved, whether there be any truth in you, or else by the life of Pharaoh, surely ye are spies. And he set them all together in what? 3 days. And Joseph said unto them the third day, This do and live, for I fear God. If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison. Go ye carry corn for the famine of your houses. But bring your youngest brother unto me. So shall your words be verified, and you shall not die. And they did so. And they said one to another,
we are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would not hear. Therefore is this distress come upon us. And Reuben answered them, saying, Spake I not unto you, saying, Do not sin against the child? And he would not hear. Therefore, behold, also his blood is required. And they know not what that Joseph understood them, for he spake unto them by an interpreter. And he turned himself about from them, and wept, and returned to them again, and come into them, and took from them Simeon, and bound him before their eyes. Then Joseph commanded to fill the sacks with corn, and to restore every man's money into sacks, and to give them provision for their way. And thus did he unto them. And they laded their houses with the corn, and departed thence. And as one of them opened his sacks to give an ass provender in the inn, he spied his money, for behold, it was in his sack's mouth. And he said unto his brethren, My money is restored, and lo, it is even in my sack. And the heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God hath done unto us? And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that befall unto them, saying, The man who is the Lord of the land spake roughly to us, and took us for the spies of the country. And we said unto him, We are true men, and we are no spies. And we be 12 brethren, sons of our father. No one is not, and the youngest is this day the father in the land of Canaan. And the man, the Lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that we are true men? Lay one of your brethren here with me, and take food for the famine of your household, and be gone. And bring your youngest brother unto me, then shall I know that you are no spies, but that you are true men. So will I deliver you your brother, and you shall traffic in the land. It came to pass, as say, he emptied the sacks, and behold, every man's bundle of money was in his sack. And when both they and the father saw the bundles of money, they were afraid. And Jacob the father said unto them, Me have ye bearded of my children? Joseph is not, and Simeon is not, and we will take Benjamin away. All these things are against me. But Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee. Deliver him into my hand, and I will bring him to thee again. And he said, My son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is left alone. If mischief befall him by the way in which you go, then shall he bring down my grey hairs with a sorrow to the grave. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆகவே இந்த அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது யோசேப்பை போய் சந்தித்தார்கள். சந்தித்தது மாத்திரமல்ல, அவர்களும் ஆசீர்வாதமாக காணப்பட்டார்கள். ஆசீர்வாதமாக திரும்பி வர தேவன் அவர்களுக்கு உதவி செய்தார். ஆகவே இந்த கடைசி நாட்களில் நாம் இந்த வேதத்தை வாசித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வேதத்து பின்னாடி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மறைந்திருக்கிறார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆண்டவர் யோசேப்பை உயர்த்தினார். உயர்த்தின காரணம் என்னென்றால், யோசேப்பு மூலியமாக இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். எகிப்து தேசம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாற வேண்டும் என்று தேவனுடைய நோக்கமாக காணப்பட்டது. யாக்கோபு பஞ்சம் வந்ததுனால யாக்கோபு இருக்கிற இடத்திலும் பஞ்சங்கள் வந்து அவங்க அப்பா என்ன செய்கிறார், தன் பிள்ளைகளை போயிட்டு ஈகிப்திலே தியானம் இருக்கிறது, போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறார். அவர் வந்து பார்க்கும்போது யோசேப்பை கண்டுபிடித்துட்டு இப்படியாக அவர் செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் நம்ம ஆவிக்குரிய ஒரு வெளிப்படுத்தல் நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றால், நாம் ஆசீர்வாதமாக மாறும்போது நம்முடைய சத்துரு அந்த இடத்துல கஷ்டப்படுறதையும் துக்கப்படுறதையும் நாம் அதை பார்க்க செய்வார். உன்னுடைய சத்துரு எவனாக இருந்தாலும் சரி, நீ கர்த்தரோடு இருக்கும்போது அந்த சத்துருவான கஷ்டப்படுறதை நீ என்ன பண்ணுவ, கண்டிப்பாக பார்ப்பாய். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்.
அதை பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படக்கூடாது. நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேணும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதே சீக்கிரத்தில் அவர் வரப்போகிறார். மனுஷகுமாரன் நினையாத நாளிலே என்ன பண்ண போகிறார்? வரப்போகிறார். அவருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக மாற வேண்டும் என்றால் நாம் எப்படியாக நாம் காணப்பட வேண்டும்? யோசேப்புடைய தரிசனம் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். யோசேப்பை உயர்த்தினது போல நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் உயர்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஜெப ஜீவியங்கள், வேத வாசிப்பு எல்லாமே உயர்த்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். அப்படி உயர்த்தப்படும் போது நிச்சயமாகவே கர்த்தர் என்ன பண்ண, சத்துருவை பாதங்கீழ போடுறது மாத்திரமல்ல, அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்மளை தகுதியுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறார். அதுதான் இந்த ஆதியாகமும் 42ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக காணப்படுகிறது. இன்றைக்கு கூட நான் அநேக செய்திகளை கேள்விப்பட்டேன். யார் விழுந்து போனவர்களை தயவுசெய்து பார்க்க வேண்டாம், ஜெயங்கொண்டு நோக்கி பாருங்கள். நம்முடைய குறைபாடுக்காக நாம் மனஸ்தாபப்பட்டு கர்த்தர் பக்கமாக திரும்பும் போது ஆண்டவர் நம்மளை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிக்கிறார், அளவில்லாமல் உயர்த்துகிறார். நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆண்டவரை நம்பியிருக்கிறியோ, ஆண்டவரோடு நீ நடக்கிறியோ, ஆண்டவரோடு கூட நீ பயணமாக நீ போய்கொண்டிருந்தனா சத்துரு உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. சத்துரு வெக்கப்படுறதை நீ பார்ப்ப. ஒருவேளை சத்துருவுக்கு இப்போ நமக்கு ஒரு அரசாங்க வேலை இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை நம்ம கஷ்டப்படுற நபராக இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம கர்த்தரோடு இருந்தோம்னா நம்முடைய சகோதரன் இல்லை நம்முடைய எதிரி அவன் ஒருவேளை வசதியாக இருக்கலாம், ஒருவேளை அவன் பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கலாம். ஆனால் அவன் கஷ்டப்படுறத கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார்? நீ பார்ப்பான். ஏன்னா கர்த்தர் உன் கூட இருக்கிறார்ன்றதை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவ ஜனமே, ஆண்டவரால் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. எளியவனை குப்பிலிருந்து உயர்த்துகிறார், பிரபுக்களோடு அமர செய்கிறார். ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை கர்த்தர் ஏற்படுத்துகிறார். அதனால் நான் ராஜா, நான் வீரன், நான் சூரன், நான் சூராதிபதி என்று நீ சொல்லிக்கொண்டு இருந்தியானா உன்னுடைய பெருமை நிமித்தமாக கர்த்தர் உன்னை என்ன பண்ணுவார்? தள்ளி போட்டுருவார். உன்னுடைய வேலையோ உன்னுடைய பணமோ அது உன்னை காப்பாற்ற போகிறது கிடையவே கிடையாது. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இறக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நீ ஒரு பாக்கியவான். இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இறக்கத்தை நீ வேண்டாம் என்று நீ ஆண்டவரை தள்ளிவிடும் போது பரிதாபத்துக்கு நிலவரமாக நாம் காணப்படுவோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பூமியில் இறங்கி வந்தார். ஒரு காலத்தில் சோதோம் குமாரா பட்டணம் மிக பாவத்தில் காணப்படுகிறது, அக்கிரமம் நிறைஞ்சிருக்கிறது. கர்த்தர் என்ன பண்ணார்? நேரடியாக அடிக்க வந்துட்டார். கந்தக நெருப்பு என்ன பண்ணார்? சோதோம் குமாரா பட்டத்தின் மேலே போட்டு அந்த பட்டணமே என்னாச்சு? அந்த பட்டணமே அழிஞ்சி போய்விட்டது. ஆனால் அன்றைக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை. ஆனால் நமக்கு என்ன பண்ணார்? கல்வாரி சிலுவை மூலியமாக கர்த்தர் என்ன பண்ணார்? அவருடைய இரக்கத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், ஜெயங்கொண்ட ரத்தம், இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், மகிமை உள்ள ரத்தம், மாசில்லாத ரத்தம், நீதி உள்ள ரத்தம். அந்த ரத்தத்தை கீழே ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம், அந்த ரத்தத்தை கீழே ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. கல்வாரி சிலுவையிலே நமக்காக பலி செலுத்தினார். பிசாசின் தலையை நசக்கினார். பாதாளத்தின் வாசல்களை மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லை. கல்வாரி சிலுவை மூலியமாக அந்த பாதாளத்தின் வாசல்களை மேற்கொள்ள தேவன் நமக்கு கிருபை தந்தார். ஆகவே நாம் தைரியமாக அவர் ரத்தத்தின் மூலியமாக நமக்கு பெரிய தைரியம் உண்டாயிட்டு தைரியமாக கிருபாசனத்தை சேர கடவோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு ரத்தத்துக்கு முன்னாடி எந்த மனுஷனும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது, பேச முடியாது. ஆகவே கர்த்தர் நமக்கு
ஆகவே இரத்தத்தின் மூலியமாக ஒரு பெரிய தைரியத்தை தந்திருக்கிறார். ஆகவே நமக்குள்ள ஆவிக்குரிய ஒரு வெளிப்பாடு நமக்குள்ளே காணப்பட்டால், அந்த ஆவிக்குரிய வெளிப்பாடுக்காக நாம் ஜீவித்தோம் என்றால் யோசேப்பை போல் நாம் உயர்த்தப்படுவோம். யோசேப்பை போல உயர்த்தப்பட்டது மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் நமக்கு என்ன பண்ணாரு, அவர் ராஜ்யத்தில் நம்ம என்ன பண்ணாரு, கொண்டு போய் அதான் யோசேப்பு ராஜ்யத்துக்கு அதிபதியாக மாறுகிறான். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். 3ஆம் தேவாலயம் கட்டப்போகிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை அதி சீக்கிரமாக இருக்கிறது. கோகுமாக யுத்தம் நடக்கப் போகிறது. அந்த கிறிஸ்து 10 நாடு கூட்டமைப்பு ஒன்றாக ஆகிவிட்டது யூரோப்பில். அந்த கிறிஸ்து அங்கிருந்து எழும்ப போகிறான். ஆகவே காசா இஸ்ரேல் பிரச்சனை ஆகவே துல்லியமாக வைராக்கியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை வைராக்கியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தேவ ஜனமே, தேவனுடைய வார்த்தையை நீ உண்மையாக செவி கொடுப்பாயானால் தேவனுடைய பரலோராட்சி எருசலேம் சீயோனு குறித்த தரிசனம் உனக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் என்றால், அப்படிப்பட்ட காரியம் உனக்குள்ளே காணப்பட்டால் நிச்சயமாகவே கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிப்பாயாக. இயேசு ராஜாவை கூப்பிடு. அவரை கூப்பிட கூப்பிட அவர் நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போனதில்லை, அவருடைய முகங்கள் பிரகாசித்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய முகங்கள் நோக்கி பார்க்கும்போது நிச்சயமாகவே நம்முடைய தலைகளை நாம் நிமிர்ந்து நடக்கிறவர்களாக கர்த்தர் நமக்கு தைரியத்தையும் ஆகவே கிருபையும் தருகிறாரு. நீதிமான் சிங்கத்தை போல தைரியமாக இருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஒருவன் 1000 பேர் துரத்துவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆமால ஒரு சேனைக்குள்ளே பாய்வேன், ஒரு மதிலை தாண்டுவேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் காணப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த கடைசி நாட்களில் யோசேப்பினுடைய தரிசனம், யோசேப்புக்குரிய வெளிப்படுத்தல் ஆக விசுவாசம் நமக்குள்ளே காணப்படும் போது மாத்திரம்தான் கர்த்தர் இந்த சத்துருவின் வல்லமை நிர்மூலமாக்குவார். தேவஜனமே, தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் ஒருபோதும் அசட்டையாக நாம் எண்ணக்கூடாது. தேவனுடைய வார்த்தையை ஒருபோதும் நாம் வீணாக எண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஜீவன் இருக்கிறது. ஆகவே கர்த்தர் மாம்சமாக இருந்து வார்த்தையாக இருந்து ஜீவனாக இருந்தார் என்று காணப்படும். சரி, யோவானிலே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மாம்சமான யாவர் மேல் ஆவி ஊற்றுவேன் என்று சொல்லப்பட்டது. இந்த வார்த்தையில் இருக்கிற வல்லமை அதிகாரம் ஆகவே நமக்குள்ளே காணப்படும் போது சத்ருவின் வல்லமை மேற்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு ஒரு தைரிய சிங்கத்தினுடைய இருதயத்தை போல் நம்மளை மாற்றுகிறாரு. பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் அதிகமாக செவி கொடுப்போமாக. கர்த்தருடைய வார்த்தை மேல் அதிகமாக நம்முடைய சுவாசம் வைப்போமாக. ஆகவே ஒருவனும் நம்முடைய கிரீடத்தை பற்றிக்கொள்ளாத அளவுக்கு ஆண்டவர் மேலே நாம் ஆழ வைராக்கியமாக நாம் அவருடைய இரக்கத்துக்காக நாம் அவர் இரக்கத்துக்காக நாம் தொடர்ந்து அவருடைய சமூகத்தில் நாம் காணப்படுவோம். இயேசு கிறிஸ்துடைய இரக்கம் ஒரு பெரிய இரக்கம். அந்த இரக்கத்துக்கு கீழே நாம் கடந்து வரும்போது, அந்த கிருபாசனத்துக்கு கீழே நாம் கடந்து வரும்போது பாதாள வாசல்கள் மேற்கொள்ள நமக்கு அதிகம் எல்லா பாதாள வாசல்கள் நம்ம மேற்கொள்ள முடியாது. நாம் அதை மேற்கொள்வோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை மகிமை உண்டாகட்டும். ஒருபோதும் நம்மை நாமே நாம் நிதானித்திருந்தால் நம் நியாயம் தீர்க்கப்பட மாட்டோம். குறைபாடு அறிந்தோ அறியாமலோ தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ குறைபாடு நம்முடைய ஜீவிதத்தில் காணப்படுகலாம். ஆனால் இயேசு சுவாமி இடத்துல போய், ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்க, என்னை உண்மை போல மாற்றுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, உண்மை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போனதில்லை. என் முழு இருதயத்தோட, முழு ஆத்மாவோட, முழு பலத்தோட, முழு சிந்தையோட, முழு மனதோட இயேசுவே உண்மை தொழுதுகொள்ள துதிக்க கணப்பன் அன்பு கூற எங்களுக்கு விசேஷ கிருபதாங்கன்னு எங்களுக்கு விரோதமாக போராடுகிற எல்லா சத்துருவின் கோட்டைகளின் அசுரம் இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்குறேன்னு சொல்லி விசுவாசத்தோடு நம்ம அறிக்கை பண்ணி நாம் தேவ சமூகத்தில் அபிஷேகத்தில் நாம் பலப்படும் போது சத்துருவா நம்மளை மேற்கொள்ள அதிகாரம் இல்லை. யோசேப்புக்கு வந்த வெளிப்பாடு தரிசனம் நமக்குள்ளே காணப்பட்டு நாமோட வரிகளை காணப்பட கத்திருக்கிறத நம்முடையாய் தொடர்ந்து அவருடைய சமூகத்தில் நாம் காணப்படுவோமாக. தேவன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. ஜெபம் பண்ணுவோம். எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறோம் எங்கள் பரம தகப்பனே, அப்பா பிதாவே, அன்பான தெய்வமே, அருமை ரட்சகரே, ஆவியானவரே, சோதரம் அப்பா. இந்த 42ஆம் அதிகாரம் ஆதியாகமம் வாசிக்க எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. இந்த 42ஆம் அதிகாரத்தில் யோசேப்பு ஆண்டவர் எவ்வளோ ஞானமாக அந்த இடத்துல உயர்த்தப்பட்டிருந்த அவருடைய சகோதரர்கள் ஆகாரத்துக்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்றதை அந்த இடத்துல சம்பவத்தில் ஆண்டவர் நீர் வெளிப்படுத்த காமிச்சார். ஆண்டவர் எங்களுடைய ஜீவிதத்தில் கூட நீர் என்னோட கூட இருக்கும்போது சத்துருவானவன் ஆண்டவரை கெஞ்சறதை நம்ம பார்க்குறோம். ஆண்டவரே அப்பா, நீர்
ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போனதில் எங்கள் முகங்கள் பிரகாசனது மாதிரி உம்முடைய முகங்களை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே நாங்கள் நிமிர்ந்து நடக்க விசேஷ கிருபை தரமுடியாய் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து வேதங்களை வாசிக்க ஜெபிக்க கிருபை தரமுடியாய் ஜெபிக்கிறோம். தேசத்தில் எழுப்புதல் காணப்பட வேணும். அநேக ஊழியர்களை ஆண்டவரை வல்லமையாய்த்து பாவிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, அழிஞ்சு போகிற ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஒருவனும் கெட்டு போவது பிதாவுக்கு சித்தமல்ல என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவரே, நீர் ஆத்துமாக்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேணும். எல்லா ஆத்துமாக்கள் ஆண்டவரே, நீர் ஆண்டவரே ஒரு இரக்கத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, அநேக ஊழியர்களை எழுப்புங்க அப்பா. எல்லா ஊழியக்காரர்களையும் பலப்படுத்துங்க. எந்தெந்த ஊழியக்காரர்கள் பலவீனமாகிறார்களோ அவர்களை பலப்படுத்துங்க. இந்த பலவீனத்தெல்லாம் நீங்கி போக நீங்கள் விசேஷ கிருபைதரமுடியாய் ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து வேதத்தை வாசிக்க ஜெபிக்க கிருபைதரமுடியாய் கிருபையினால் அறாப்பங்கப்பா. மகிமையான இந்தியா தேசம் இயேசுவுக்கு சொந்தம். எல்லாரும் இயேசுக்காக ஆண்டவரே, எல்லாரும் இயேசுவுக்கு சொந்தம். ஒரு ஆத்துமா கூட நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாது ஆண்டவர். எல்லா பரவராஜ்யத்துக்கு போனோம். நீ ரட்சிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர். கிருபையினால் நிரப்புங்க. உங்களுடைய சித்தத்தை செய்ய எங்களுக்கு கிருபைதாங்க. தாழ்த்து உங்களுடைய கருத்தில் போகிற பலப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். God bless you.